Hello everyone, welcome to Vignan Degree College, Shankarapuram, Kadapa. In this video, we are going to discuss about finance functions or decisions of financial management or scope of financial management. చూడండి, functions of financial management అన్నా, decisions of financial management అన్నా, scope of financial management అన్నా same. ఓకేనా? As we all know, financial management means planning, organizing, coordinating and controlling the financial resources of the enterprise. See, management of finance is very important in every organization. As we all know, finance is the lifeblood of every organization. Without adequate finance, it is not possible to run the business. So, management of finance is very important in every organization. So, in this financial management, there are three important functions, or we can say there are three important decisions. So, let's see what are those important decisions. See, investment decision, financing decision and dividend decision. These three are very important decisions of financial management or important functions of financial management. First one, see, investment decisions. Investment decisions are concerned with investment in assets. How much amount of investment should be made in which type of assets? Investment decisions అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ని ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ అసెట్స్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, కరెంట్ అసెట్స్ ద మీన్స్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్లో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని డెసిషన్స్ తీసుకునేదాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అని అంటాం. ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ లేదా లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్కి సంబంధించి ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకుంటే దానిని క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ అని అంటాం. అదే కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్కి సంబంధించి ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకుంటే దానిని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డెసిషన్స్ అని కానీ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కానీ అంటాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్స్. ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్స్ ఆర్ కన్సర్న్ విత్ ఫ్రమ్ విచ్ సోర్సెస్ ద కంపెనీ షెల్ రైజ్ ఫండ్స్. ఓకేనా? ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్స్ అంటే కంపెనీ ఏ ఏ సోర్సెస్ నుంచి ఫండ్స్ అనేది రేస్ చేస్తుంది, దానికి సంబంధించి తీసుకునే డెసిషన్స్ని ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్స్ అని అంటాం. ఓకేనా? ఎయిదర్ బై వే ఆఫ్ ఓనర్స్ ఫండ్సా లేదంటే బారోడ్ ఫండ్సా, డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయడమా, ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేయడమా. నెక్స్ట్ డివిడెండ్ డెసిషన్స్. డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అంటే ఏమి అంటే కంపెనీకి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ ఎంత డిక్లేర్ చేయాలి, కంపెనీతోనే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని ఎంత అమౌంట్ పక్కన పెట్టాలి అని డిసైడ్ చేసేదాన్ని డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అని అంటాం. ఓకేనా? లెట్స్ సీ దీస్ డెసిషన్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఫస్ట్ వన్, సీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. The investment decisions concern with identification of assets which require funds. It refers to investment of funds in short term and long term assets. చూడండి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్. షార్ట్ టర్మ్ అసెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కరెంట్ అసెట్స్. లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్. చూడండి, లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. These are also called capital budgeting decisions. It refers to investment in fixed assets such as land and building, furniture, machinery, etc. See, when the company takes decisions regarding investment in fixed assets, those decisions are known as capital budgeting decisions. ఓకేనా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్కి సంబంధించి ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకుంటే దానిని ఏమంటాము? క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, షార్ట్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ డెసిషన్స్. ఇట్ రెఫర్స్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ సచ్ యాజ్ స్టాక్, బిల్స్ రిసీవబుల్, డెటార్స్, ఎక్సెట్రా. చూడండి, when the company takes decisions regarding investment in current assets or short term assets, those decisions are known as working capital decisions or working capital management. Okay, management of working capital is very important. Why? Because short term investment decisions are very important for long term survival of the business. So maintaining adequate working capital is very important for the company. That means adequate investment in current assets, making ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఓకేనా? అలానే ఎక్కువ
కరెంట్ అసెట్స్ పైన పెడితే కంపెనీ ప్రాఫిటబిలిటీ పైన ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. లేదు కంపెనీ కరెంట్ అసెట్స్ పైన తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టింది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ద కంపెనీ టు మేక్ ది కరెంట్ లయబిలిటీస్. సో మేకింగ్ ఆప్టిమమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది company. See, the finance manager must concentrate on principles of safety, liquidity and profitability while investing capital. See, these three elements are very important: safety, liquidity and profitability. And it is very important to make a balance between liquidity and profitability. Trade-off between liquidity and profitability, both are very important. Liquidity is nothing but the assets gets easily converted into cash or cash gets easily converted into assets. Liquidity is very important and at the same time profitability is also very important. So the finance manager must concentrate on these principles while investing capital. This is about investment decisions. Vignan Degree College, Shankarapuram, Kadapa. Courses offered by the college are BCom Computers, BSc MScs means Maths, Stats and Computers, BBA, Bachelor of Business Administration. Classes by 12 most popular lecturers, and you can also listen 10 days free demo classes. See, financing decisions. The second most important decision needs to be taken by a finance manager is a financing decision. The decisions regarding the capital structure and financing of the business are taken. Okay, now the decisions regarding the capital structure and financing of the business are taken. The term capital structure may be defined as the mix of debt and equity capital. Capital structure ante emi ante it is the proportion of both debt and equity. Debt ante emi debentures. Equity ante owner's capital, that means issuing of shares. So maintaining proper balance between debt and equity is very important for the company. See, a debt is a fixed interest bearing source of financing, whereas equity refers to variable interest or dividend payment source. చూడండి, కంపెనీ డిబెంచర్స్ ద్వారా ఫండ్స్ రేస్ చేసింది అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే చూడండి, డిబెంచర్స్కి కంపెనీకి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్తో సంబంధం లేకుండా వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పే చేయాలి. అందుకే చూడండి, డెట్ ఈస్ ఏ ఫిక్స్డ్ ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫినాన్సింగ్ అని అంటున్నాం. ఓకేనా? ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్స్ అంటేనే ఏంటి? ఫ్రమ్ విచ్ సోర్సెస్ ద కంపెనీ షెల్ రైజ్ ఫండ్స్, దట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ది కంపెనీ. సో while deciding about the selection of source of funds, at that time the finance manager must be carefully consider some important points. చూడండి, డిబెంచర్స్ ద్వారా మనం ఫండ్స్ రేస్ చేయడం వల్ల కంపెనీకి రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ షేర్స్. ఓకేనా? చూడండి, ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఫినాన్స్ మేనేజర్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి కన్సిడర్ చేయాలి. అవి ఏంటి అంటే రిస్క్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రైజింగ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఇప్పుడు ఒక సోర్స్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము అంటే ఆ సోర్స్లో, దట్ మీన్స్ ఆ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్లో రిస్క్ అనేది ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మనం చెప్పుకున్నాం కదా, డిబెంచర్స్లో రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఎందుకంటే కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినా రాకపోయినా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం కంపల్సరీగా పే చేయాలి. అదే ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేసినాం అనుకోండి, కంపెనీకి ప్రాఫిట్స్ ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు డివిడెండ్స్ పే చేస్తారు షేర్ హోల్డర్స్కి. సో రైజింగ్ ఫండ్స్ త్రూ డిబెంచర్స్ ఈజ్ సమ్వాట్ రిస్కీ వెన్ కంపేర్ టు రైజింగ్ ఫండ్స్ త్రూ ఈక్విటీ షేర్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేయాలి. కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రైజింగ్ ది ఫండ్స్. కానీ కాస్ట్ అంటే ఏమి? చూడండి, ఇట్లా షేర్స్ డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు బ్రోకర్స్కి కమిషన్ ఇవ్వాలి, అండర్ రైటర్స్ కమిషన్ అని, దీనిని ఫ్లోటేషన్ కాస్ట్ అని కూడా అంటాం. ఇలా కొంత కాస్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఏ సోర్స్లో అయితే మినిమం కాస్ట్ ఉంటుందో ఆ సోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కంపెనీ. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రోల్. చూడండి, లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటే ఏమి అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఓనర్షిప్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి. యాజ్ వీ ఆల్ నో, ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ ది రియల్ ఓనర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. సో దే విల్ హ్యావ్ మోర్ రైట్స్ ఇన్ ది డెసిషన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఓనర్షిప్ అనేది డైల్యూట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఓనర్షిప్ రైట్స్ అనేవి ఉండవు. దే ఆర్ ది క్రెడిటర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్స్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. సో ఈ లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అనేది చూడాలి. అండ్
మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాష్ ఫ్లోస్. కంపెనీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి ఏ విధంగా ఉంది చూసుకోవాలి. కంపెనీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి రెగ్యులర్గా బాగా వస్తుంది అంటే డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే డిబెంచర్స్ ద్వారా ఫండ్స్ రేస్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అనేది రెగ్యులర్గా పే చేయాల్సి ఉంటుంది కంపెనీ. కాబట్టి కంపెనీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అనేవి కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. రిస్క్, కాస్ట్, లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ బై ది ఫినాన్స్ మేనేజర్ వైల్ రైజింగ్ ది సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్. చూడండి, వైల్ టేకింగ్ ఏ ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్, a finance manager needs to determine the proportion of debt and equity to be used. ఓకేనా, ఎన్ని డిబెంచర్స్ ఇష్యూ చేయాలి, ఎంత ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలి, ఈ రేషియో అనేది చూసుకోవాలి ఫినాన్స్ మేనేజర్. డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అని ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇట్లా ప్రపోర్షన్ అనేది చూసుకోవాలి. ఆప్టిమమ్ డెట్ ఈక్విటీ రేషియో అనేది చేయాలి. ఓకేనా, డిబెంచర్స్, ఈక్విటీ షేర్స్ మొత్తం రిస్క్, కాస్ట్, క్యాష్ ఫ్లోస్, లెవెల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంతా కన్సిడర్ చేసి కంపెనీకి ఏదైతే సూటబుల్ ఉంటుందో ఆ డెసిషన్ అనేది ఆ విధంగా తీసుకోవాలి. ఓకేనా, ద ఫినాన్స్ మేనేజర్ షుడ్ టేక్ కరెక్ట్ డెసిషన్ ఫ్రమ్ వెన్, వేర్ అండ్ హౌ టు రైజ్ ద ఫండ్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వైల్ టేకింగ్ ఫినాన్స్ డెసిషన్, ద ఫినాన్స్ మేనేజర్ షుడ్ కన్సిడర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. Okay, this is about financing decisions. You are watching Kadapa Vignan Degree College videos. And next one, see, dividend decisions. See, dividend decision is another important decision need to be taken by a finance manager. It refers to decision about how much amount should be distributed to shareholders and how much retained in the business for long period to meet any uncertainty. See, dividend is nothing but the part of profits that should be distributed to shareholders for the contribution in the company. షేర్ హోల్డర్స్ ఏదైతే ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉంటారో కంపెనీకి, వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంటారో దానికి ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి రిటర్న్ కావాలి కదా, దానిని ఏమంటాము, డివిడెండ్ అని అంటాం. సో డివిడెండ్ డెసిషన్ అంటే ఏమి, కంపెనీకి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో ఎంత పార్ట్ అనేది డివిడెండ్గా డిక్లేర్ చేయాలి షేర్ హోల్డర్స్కి, ఎంత అమౌంట్ అనేది కంపెనీ కోసమే పక్కన పెట్టాలి, ఎందుకోసము, టు మీట్ ఎనీ అన్సర్టనిటీస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆర్ టు రీఇన్వెస్ట్ అగైన్ ఇన్ ద బిజినెస్. దోస్ డెసిషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ డివిడెండ్ డెసిషన్స్. చూడండి, ఇన్ డివిడెండ్ డెసిషన్ ఏ ఫినాన్షియల్ మేనేజర్ ఈజ్ కన్సర్న్ టు డిసైడ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్. చూడండి, షుడ్ ది ప్రాఫిట్స్ బీ ప్లౌడ్ బ్యాక్ టు ఫినాన్స్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ని అలాగే ఉంచి ఏదైనా దేని ప్రాజెక్ట్స్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా, అంటే షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయకుండా ఏదైనా బెటర్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చి ఉండే కంపెనీకి దానిపైన ఇన్వెస్ట్ చేయడం. అట్ దట్ టైం ఏం చేయాలి, ద షేర్ హోల్డర్స్ మస్ట్ బి కన్విన్స్ టు ఫోర్గో దేర్ రిటర్న్ ఆన్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు బెటర్ ప్రాజెక్ట్స్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేసినామంటే ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ రిటర్న్స్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. అప్పుడు వాళ్ళు కన్విన్స్ అయినారనుకోండి, కంపెనీ ఏం చేయొచ్చు, ఆ ప్రాజెక్ట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా. And next, whether any dividend be paid, if yes, how much dividend be paid. చూడండి, డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలా, దట్ మీన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఎంత పే చేయాలి, ఎంత డివిడెండ్ అనేది, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అనేది డివిడెండ్గా డిక్లేర్ చేయాలి. లేదు అంటే వెన్ దీస్ డివిడెండ్ పెయిడ్, ఎప్పుడు పే చేయాలి, యాన్యువల్గానా లేదంటే మిడిల్ ఆఫ్ ది ఇయర్, ఇంటరిమా ఆర్ ఫైనల్ డివిడెండా. అండ్ నెక్స్ట్, ఇన్ వాట్ ఫార్మ్ ద డివిడెండ్ బీ పెయిడ్, either by way of cash or by way of issuing bonus shares. క్యాష్ రూపంలో పే చేయాలన్నా షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్, లేదు అంటే వాళ్ళ పేరు పైన ఎక్స్ట్రా బోనస్ షేర్స్ అనేవి ఇష్యూ చేయాలన్నా. ఈ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు. ఇట్లా తీసుకునే దానిని డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అని అంటాం. ఓకేనా, డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి, ఎంత పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ అనేది షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలి. డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాము అంటే ఏ రూపంలో చేయాలి, either బై వే ఆఫ్ క్యాషా లేదంటే బోనస్ షేర్సా, ఎప్పుడెప్పుడు ఏ ఏ పీరియడ్స్లో పే చేయాలి. లేదు అంటే అసలు షేర్ హోల్డర్స్కి డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయకుండా కంపెనీకి ఏదైనా బెటర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది వస్తే దానిపైన ఇన్వెస్ట్ చేసి షేర్ హోల్డర్స్ వెల్త్ అనేది మ్యాక్సిమైజ్ చేయాలి. ఇటువంటి డెసిషన్స్ తీసుకునేదాన్ని డివిడెండ్ డెసిషన్స్ అని అంటాం. ఓకేనా. విజ్ఞాన్ డిగ్రీ కాలేజ్, శంకరాపురం, కడప. కోర్సెస్ ఆఫర్డ్ బై ది కాలేజ్ ఆర్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్, BSc MScs means Maths, Stats and Computers, BBA, Bachelor of Business Administration,
classes by 12 most popular lecturers, and you can also listen 10 days free demo classes. చూడండి, ఫస్ట్ ఏంటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ అంటే ఏంటి, సెలెక్టింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇన్ విచ్ ద ఫండ్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ విల్ బి ఇన్వెస్టెడ్, వెదర్ ఇన్ లాంగ్ టర్మ్ అసెట్స్, దట్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ఆర్ in short term assets or current assets. When decisions taken regarding fixed assets, those are known as capital budgeting decisions. When decisions taken regarding current assets, those decisions are known as working capital decisions or working capital management. And next is what? Financing decisions. Financing decisions are concerned with from which sources the company shall raise the funds, either by way of owner's funds or borrowed funds. While taking financing decisions, the finance manager should consider some important points like risk involved in raising funds, cost involved in raising funds, level of control, and cash flows of the company. And final is what? Dividend decisions. Dividend decisions are concerned with how much amount should be distributed to shareholders and how much amount retained in the business for long period to meet any future uncertainties. అయితే చూడండి, ఈ 3 డెసిషన్స్ అనేవి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయి. 3 డెసిషన్స్కి లింక్ ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా కంపెనీకి ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనేది వచ్చింది, బెటర్ ప్రాఫిటబుల్ ప్రాజెక్ట్, అది దానిపైన ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఏంటి, మనీ కావాలి. సో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్ ఏంటి, ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే ఏ సోర్సెస్ నుంచి ఫండ్స్ రైజ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, ఇప్పుడు కంపెనీ షేర్ హోల్డర్స్కి ఎక్కువ పర్సంటేజ్ అనేది డివిడెండ్ అనేది డిక్లేర్ చేసినప్పుడు కంపెనీలో ఫండ్స్ తగ్గిపోతాయి కదా, అప్పుడు ఫండ్స్ రేస్ చేయాలి. అప్పుడు కూడా ఏంటి, ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్కి డివిడెండ్ డెసిషన్కి లింక్ ఉంటుంది. లేదు అంటే డివిడెండ్స్ అనేవి తక్కువ పర్సంటేజ్ పే చేస్తుంది షేర్ హోల్డర్స్కి, అప్పుడు ఎక్కువ ఫండ్స్ కంపెనీతో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏంటి, కంపెనీ అవుట్ సైడ్ సోర్సెస్ నుంచి ఫండ్స్ రేస్ చేయని అవసరం లేదు. సో ఈ విధంగా ఏంటి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్, ఫినాన్సింగ్ డెసిషన్స్ and dividend decisions are interlinked with each other. Okay, investment decisions, financing decisions and dividend decisions are interlinked with each other. Okay, now this is about decisions of financial management or functions of financial management or scope of financial management. Thanks for watching.